الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab ham ni'matlantirib turishi birdan bir Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz, rahmat shukrlarimiz bo'lsin. Ham men shahodat keltiraman Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham shahodat keltiraman Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham uning yaratgan qulidir. Bu dunyoda har musulmon uchun eng qadrli narsa ul iymon. Eng qadrli narsa iymon, chunki iymonsiz kishi, iymonsiz o'lgan kishi, iymonsiz holda bu dunyodan ketgan kishi ul bir qachonda jannatga kira olmayacak. Iymonni yo'qotmas uchun uni saqlab ham quvvatlab turarga kerak. Bu iymonni nig'atu, iymonni saqlaw ham quvvatlab turu tik durust ilm olu yo'li aşağına mumkin. Ilm olu şunun aşasin o'zingning iymoningni quvvatlab ham nig'atib tura olasan. Bilimning ahamiyati ham kerakligi haqida Qur'onning ko'p oyatlarida aytildi. Ham birinchi oyat bo'lib Alloh subhanahu va taolo narsa aytdi payg'ambarimizga. Nindi oyat indi? Alloh subhanahu va taolo aytdi: "Iqra bismi robbikallazi xalaq." O'qi dedi, seni borliqqa keltirgan Robbing ismi bilan. O'qi dedi. Ham bizning ummatga o'qirga amr etildi. Öğrenirge emir itildi. O'qiymizmi biz? Öğrenabizmi? İkinci bir ayette Allah subhanahu ve taala o'zining suyukli payg'ambarine ayta: "Wa qur robbi zidni ilma." Taha surasining 114-oyatida Robbimiz ayta, ham aytdi: "Ey Muhammad, Robbim bilimimni orttir." Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet bilen, bu sözleri bilen irete peygamberimizne nişi gittirip sorarga hem nerse sorarga kiregen. Nerse di Allah subhanahu wa ta'ala aytti ey Muhammed, Rabbim bilimimni arttır deyip. Kardeşler şuna ihtibar etik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nindi zor sınavlar bilen sınavlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarlı yaşadı. Anın tırmışı jingillerden tügüliydi peygamberlerden bulsa da. Lakin Rabbimiz ana baylık, mulluk sıra demegen.
Җиңеллек сора димәгән, матур тормыш сора димәгән. Әйе, акча, мал, зиннәтле өйләр, алар бу дөнья байлыгы. Ләкин белем җәмәгать, белем ул ахирәт байлыгы. Тагы да бер аятта Аллаһу субханаһу ва тааля әйтә: «Я әйюһәлләзина аману ати'у Аллаһа ва ати'у ар-расула ва улил амри минкум». Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Сез иман китергән кешеләр, Аллаһка, аның расуленә һәм сезнең арагыздан булган эш башлыкларына буйсыныгыз" ди. Һәм тәфсир галимләре аңлатуынча, эш башлыклары ва улил амри минкум ул түрәләр һәм галимнәр. Түрәләр, әмирләр, алар мөселманнарның дөнья эшләрен җиңеләйтер өчен куелган булса, галимнәр кешеләргә ахирәт эшләрендә ярдәм итә. Намаз уку, закат бирү, ураза тоту кебек гыйбадәтләрдә мөселманнарның сораулары туса, алар галимнәргә мөрәҗәгать итә. Һәм бу аятта Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Я әйюһәлләзина аману ати'у Аллаһа ва ати'у ар-расула ва улил амри минкум". Аллаһка, аның расуленә һәм эш башлыкларына буйсыныгыз дигәндә, эш башлыклары астында әйттек, түрәләр, ягъни әмирләр һәм галимнәр күз алдында тотыла. Ягъни Аллаһу субханаһу ва тааля үз куллары өчен гыйлемнең кирәклеген белеп, Раббыбыз бездән галимнәргә буйсынуны таләп итә. Аллаһ Тааляның дини белемнәргә шундый әһәмият бирүе юкка түгел җәмәгать. Гыйлеме булмаган мөселман ул күп ниғмәтләрдән мәхрүм кала. Шул ниғмәтләрнең кайсы берләрен санап үтсәк була җәмәгать. Беренчедән, мөселманнар гыйлемнәренә күрә Аллаһ Тааля алдында төрле дәрәҗәдә була. Мөселманнар гыйлемнәренә күрә Аллаһ Тааля алдында төрле дәрәҗәдә була. Малларына күрә түгел, йортларына күрә түгел, машиналарына күрә түгел, гыйлемнәренә күрә. Һәм Коръәндә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Һәл ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун". Белгәннәр һәм белмәгәннәр бер тигез була аламыни ди. Аллаһ Тааля әйтә: "Белгәннәр һәм белмәгәннәр бер тигез була аламы?" Әлбәттә юк. Икенчедән, нидер өйрәнеп, шуны кешеләргә җиткергән мөселман Аллаһ Таалядан зур савапка лаеклы булыр. Әйе, моңа да күп хадисләр китерергә була. Әгәр дә син ниндидер гыйлемне үзең өйрәнеп, аны башкаларга өйрәтәсең икән, нинди зур дәрәҗәләргә ирешә аласың, нинди зур саваплар ала аласың. Һәм шуларның берсе, мәсәлән, мисал китерергә була хадисне, Коръәнне өйрәнгән һәм аны башкаларга өйрәткән кеше турында Усман радиллаһу анһудан риваят ителә. Бу хадис Бухари җыентыгында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Хайрукум ман тааллама ал-Qur'ана ва 'алламаһ". Сезнең арадан иң хәерлегез Коръәнне өйрәнеп, аны башкаларга да өйрәткәнегез ди. Үзең өйрәнәсең, аннары башкаларга өйрәтәсең һәм син кешеләрнең иң хәерлесе буласың шуның белән. Һәм җәмәгать, Коръән ул шулай ук гыйлем. Коръән укырга өйрәнү генә күз алдында тотылмый. Коръәннең мәгънәсен, Коръәнне өйрәнү ул Коръән буенча яшәргә өйрәнү һәм шуны башкаларга өйрәтү. Һәм Пәйгамбәрбез әйтте: "Хайрукум", диде. Иң хәерлегез диде сезнең арагызда. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Али ибн Аби Талибкә шулай диде. Бу хадисне шулай ук Имам Бухари һәм Имам Муслим риваят итәләр. Аллаһ Тааля синең аша бер генә кешене булса да туры юлга күндерсә, бу сиңа кызыл дияләргә ия булудан да хәерлерәк диде. Һәм кызыл дияләр гарәпләрдә иң кадерле түгел, иң шундый зур мал дип саналган. Иң кыйммәтле мал дип саналган кызыл дияләр. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә: "Аллаһ Тааля синең аша бер генә кешене булса да туры юлга күндерсә, бу сиңа кызыл дияләргә ия булудан да хәерлерәк булыр" ди.
Һәм бу хадисләр күрсәтә безгә, гыйлемне алып, аны башкаларга җиткезгән кешенең фазиләтләре нинди булганны. Өченчедән, белем алган һәм аны тараткан кешенең гамәл китабы аның үлеменнән соң да ябылмас. Әйе, бик мәшһүр хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иза мата ибн Адам инқата амалуһу илля мин салас." Адам баласы үлгәч, аның гамәл китабы ябыла ди, аның гамәлләре өзелә ди, илля мин салас. 3 очрактан башка. Беренчесе ди, садақатун җария, дәвамлы садака. Икенчесе, әу илмин юнтафау бих, файда китерә торган гыйлем. Әгәр дә син кемгәдер гыйлем калдырдың, өйрәтеп калдырдың аны, һәм шуннан соң бу кеше ул гыйлемне куллана икән, ул гыйлемне дәвам итә икән, тарата, синнән соң да сиңа һаман син бу дөньяны калдыргач та сиңа аның савабы килеп тора. Һәм өченчесе, әввәләдин салихин йад'у лах, үлгән ата-анасына дуа кылып торган изге бала ди. Менә бу 3 кешенең гамәл китабы ябылмас ул үлгәч, аның гамәлләре туктамас. Һәм файда китерә торган гыйлем, бу хадистә искә алынды, файда китерә торган гыйлем. Ул кемнеңдер язып калдырган китаплары булырга мөмкин. Яки үзе язмыйча сатып алып кемгәдер бүләк иткән гыйлем шарасы булырга мөмкин. Ниндидер сүз, нәрсәдер өйрәтү. Бигрәк тә инде без иң элек үзебездән һәм үзебезнең гаиләбездән башларга тиешбез. Үзебезнең балаларыбызны тәрбияләүдән, үзебез алган гыйлемне хатыныбызга, балаларыбызга, үй әһелләребезгә җиткезүдән башларга тиешбез. Шуннан да башласак, җәмәгать, иншаалла, Аллаһның рәхмәте белән бу хадис астына керербез. Һәм менә бу гыйлемнәрне, менә бу әйберләрне кулланып торган сайын, аны беренче булып калдырган кешегә савап килеп торачак. 4-нчедән, гыйлем тараткан кеше өчен аның укучылары, аны тыңлаган кешеләр генә түгел, ә башка җан ияләре дә Аллаһ Таалага дуа кылып сорыйлар диелгән. Кеше башка кешене инде яхшылыкка, аңа гыйлем бирә, өйрәтә аны. Булсын ул әйткәнебезчә башлы гаилә әһелләребездән, аларны тәрбияләүдән, аларны укытудан. Һәм хадис килә, алар гына түгел, бәлки әйе, синең балаң да синең өчен дуа кылыр. Синең укучыларың да синең өчен дуа кылыр, ләкин Имам Ат-Табарани һәм Имам Тирмизи китерә торган хадистә әйтелә, һәр яратылган зат, хәтта диңгездәге балык та кешеләрне яхшылыкка өйрәткән кеше өчен истигъфар кылыр дигән. Хөрмәтле кардәшләр, гыйлем алу, аны куллану һәм тарату файдаларын күпме сөйләсәк тә, санап бетерә алмыйбыз. Бик күп хадисләр килә гыйлемне тарату турында, аны куллану турында, аңа өйрәтү турында, ләкин әйткәннәребез дә уйланучы кешеләр өчен җитәрлектер. Гыйлемнең әһәмиятен аңлар өчен бездән алда яшәгән галимнәребезнең бер сүзе дә җитә. Алар әйтә торган булганнар, солтаннар, әмирләр халык белән идарә итә. Ә солтаннарның үзләре белән галимнәр идарә итә. Чынлап та кешенең вазифасы һәм абруе никадәр зур булмасын, нинди генә дәрәҗәгә җитмәсен, ул кешегә берәр кыен мәсьәләләр килсә, берәр кыенлыклар, проблемалар килсә, ул мәсьәләләрне шишу өчен гыйлем ияләренә мөрәҗәгать итә. Нинди генә дәрәҗәдә булмасын кеше, аның берәр проблемалар килеп чыкса, аның берәр сораулары туса, ул гыйлемле кеше янына бара. Кызганычка каршы, безнең заманда гыйлем әһеле элекке гасырлардагы кебек күп түгел. Һәм бу җәмәгать ахыр заман галәмәтләренең берсе. Күп кешеләр дини белем, ягъни Коръән һәм сөннәтне белүгә битараф. Моның белән бергә хәзерге адәм балаларының күбесе дөнья байлыкларына һәм мәдәни белемнәргә
кирип киткән бик каты. Төрле элемтә шаралары артуына карамастан, кешеләр аны хәерле эштә кулланмый, алып телевизорны, кесә телефоннарын белем алу өчен түгел, уен, көлке, күңел ачу өчен куллана. Ә бит аларны гыйлем алу өчен кулланырга була. Ләкин ахирәтен ныграк кайгырткан кеше булай булмасын. Киресенчә, бу әйберләрне гыйлем алу өчен, үзенең гыйлемен арттыру өчен, үзенең балаларын, гаиләсен тәрбияләү өчен куллансын. Һәм кардәшләр, белегез, бу дөньядагы иң кадерле нәрсәгез иманыгызның артуын, әгәр дә без, җәмәгать, үзебезнең иң кадерле нәрсәбезнең иманыбызның артуын телибез икән, белемебезне арттырыйк. Аллаһу субханаһу ва тааля әйтә Коръәндә: «Иннама яхшаллаһа мин ибадихил улама». Аллаһның куллары арасыннан аңардан курыкканнар ул кемнәр? Галимнәр ди. Аллаһның куллары арасыннан аңардан курыкканнар ул галимнәр. Ягъни Аллаһ Тааляның яхшы белгән кеше, әгәр дә Аллаһ Тааляны иң яхшы белгән кешеләр буларак, галимнәр аны ныграк таный. Галимнәр Аллаһны ныграк таный, чөнки кешенең гыйлеме арткан саен, кеше Аллаһның динен өйрәнгән саен, ул Аллаһны ныграк таный. Һәм аңардан ныграк курка башлый. Бөтенебез дә галим булып китмәсә дә, белемебезне арттырырга тырышыйк. Чөнки белем арту белән генә иманыбыз да артыр. Белеме булган кешенең Аллаһ Тааляга гыйбадәт итүе дә башка. Әгәр дә кеше гыйлемле, белеме бар һәм ул гыйбадәт кыла, һәм кеше гыйлеме әз, юк, һәм ул гыйбадәт кыла, әлбәттә аларның гыйбадәтләре дә төрле була. Чөнки белемле кеше ул нинди вакытта, нинди эшнең һәм нинди рәвештә иң саваплы булуын белә. Ничек иттереп җиренә җиткереп эшләргә белә, ничек иттереп дөрес булачагын белә, һәм ул шуңа күрә аның гыйбадәте дә башка төрле. Шулай ук гыйлемле булган мөселман ул ниндидер әзрәк эш белән күбрәк савапка ирешә ала. Әйткәнебезчә, чөнки ул белән ниндидер вакытлар, ниндидер гыйбадәтләрне ул өйрәнгән. Һәм ул нәрсәнең кайсы җирдә булуын яхшы белә. Һәм аның гыйбадәте дә шуңа күрә саваплырак була. Ике мөселманның намазлары тыштан бер нәрсә белән дә аерылып тормаса, ләкин бер мөселманның намазы бөек гамәл булып язылырга мөмкин, ә икенчесенең намазы һич тә савапсыз булырга мөмкин. Карап торышка ул бер гамәл, намаз, ләкин Раббыбыз алдында ике кешенең эше төрле дәрәҗәдә, сыйфатына күрә. Әйбернең сыйфатын арттырыр өчен аның турында гыйлем кирәк. Бу намазны аңлау дәрәҗәләренең төрле булуыннан килеп чыга. Шул ук сүзләрне башка эшләр хакында да әйтә алабыз. Гыйлем һәм аның гыйбадәткә тәэсире хакында сөйләшкәч, бер мөһим хадисне хәтерләтеп китәсе килә. Имам Әш-Шафиғи әйтүенчә, гыйлемнең 3тән 1 өлеше шушы хадисне аңлаудан гыйбарәт дигән. Бу бик мәшһүр хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, гамәлләр тик ниятләре белән генә бәяләнер. Һәм һәр кемгә ул ниятләгән нәрсәгә күрә бирелер. Кемнең һиҗрәте Аллаһ Тәгаләгә һәм аның Расулына булса, шуның һиҗрәте Аллаһка һәм аның Расулына дип язылыр. Ә кемнең һиҗрәте өчен, дөнья өчен, я хатынга өйләнәм дип кылса, аның һиҗрәте шул нәрсәләр өчен язылыр дигән. Һәм алдан әйтеп үткәнчә, гыйлем өйрәнүче һәм таратучы кешенең дәрәҗәсе олуг булыр. Ул күп савапларга ирешер. Аның гамәл китабы үлеменнән соң да ябылмас. Аның өчен кешеләр, фәрештәләр һәм башка җан ияләре дә истигъфар сорап торырлар. Ләкин бу хөрмәтләргә тик нияте дөрес булган мөселман гына ирешер. Һәм шулай ук монда бик мөһим нәрсә, ниятебез дә дөрес булырга тиеш. Гыйлемебезне арттыруны аны гына кайгыртмыйк. Гыйлемебезне арттыруны гына кайгыртмыйк, ә ниятебезне дә чистартып, кылган гамәлләребезне тик Аллаһ ризалыгы өчен генә башкарыйк. Әйе, гыйлем алу
иң беренче булып гыйлем алу. Ләкин аннары гыйлемне шулай ук кулланырга кирәк, җәмәгать. Аны дөрес кулланырга, аның буенча яшәргә кирәк. Һәм бу шулай ук мөһим нәрсә. Гыйлемне алганда, гыйлемемне генә арттырам дип алырга түгел, аннары гыйбадәт кылам, аннары ул гыйлем буенча яшим дип алырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның шушы сүзләрен истә тотыйк. Ул шундый дуга кыла торган булган: "Я Аллаһ, сиңа курыкмаган йөрәктән, җавапсыз калган дугадан, тую белмәгән нәфестән, файда китермәгән гыйлемнән сыйынам" дигән. Һәм менә бу нәрсәдән сыйынган пәйгамбәрбез, шул 4 әйбернең берсе ул булган файда китермәгән гыйлемнән дигән. Һәм шуңа күрә әгәр дә без ниндидер гыйлем алдык икән, нәрсәдер турында безгә гыйлем килде икән, без аны кулланырга тиешбез, тормышыбызга кертергә тиешбез. Һәм Аллаһтан иң элек дуга кылырга тиешбез: "Раббым, минем гыйлемемне арттыр", ничек аны Аллаһ Тәгалә өйрәтте безгә үзенең аятында. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләгә дуга кылып сорарга тиешбез: "Раббым, файда китермәгән гыйлемнән сакла мине, сыйынам сиңа" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның мисалыннан карап. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu